جی جناب، تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں جو انفیکٹ پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اس کے بعد وہاں پر جو ایک دم سے جو کایا پلٹی ہے اور جو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کہ مسلم لیگ نون کی طرف جو ہے وہ زیادہ ٹلٹ کر گئی ہے، اب ایسا نہیں ہے کیونکہ 15 نشستیں جیتی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، تو کل وہ کریں گے اپنے انتخابات نئے وزیر اعلیٰ کے لیے. لیکن مطلب نئے وزیر اعلیٰ کا بطور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی گیسٹ اپیرنس ہی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، چھوٹے ٹائم کے لیے وہ تھے. لیکن ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد سے یہ لگ رہا ہے مبینہ طور پر شروع ہو گیا ہے. اور یہ دونوں طرف سے ویسے الزامات ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کا مسلسل الزام لگا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عطا تارڑ جو ہیں وہ ساتھ میں آصف زرداری صاحب وہ آصف زرداری انویسٹ کر رہے ہیں 50 کروڑ ہر ایک ایم پی اے پہ ٹو سیو دا سی ایم شپ آف حمزہ شہباز. اور ساتھ میں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فواد چودھری کی قبل ہم نے پریس کانفرنس سنی ہے، وہ کہتے ہیں عطا تارڑ کو آپ گرفتار کریں، رانا ثناء اللہ کو آپ گرفتار کریں، زرداری صاحب کو پھر عطا تارڑ آئے. انہوں نے کہا بھی کہ اگر ایسا ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں تو اللہ اپنا قہر مجھ پہ نازل کرے، اور میں قرآن کے حلف میں آنے کا، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ مجھ پہ اپنا قہر نازل کرے. لیکن جو بھی ہے ایک دن رہ گیا ہے، چل جائے گا پتا جی کہ کون سے جو ارکان ہیں وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا. ابھی تو ساری ظاہرہ گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اصل میں اب عمران خان جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم، جیسے انہوں نے ضمنی انتخاب پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ خود مانیٹرنگ کریں گے، اور انہوں نے اسائن کی تھی ڈیوٹیز اپنے جو رہنما ہیں ان کی مختلف شہروں مختلف حلقوں میں. اب انہوں نے خود مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے، جو یہ اب کل الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے. ان الیکشن ہی ہے نا جی، پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان ووٹنگ ہوگی. جو 186 کا جو فگر ہے وہ پورا کر لے گا، ووٹنگ حاصل کر لے گا، وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. سمپل سی بات. بالکل جی. اور لیکن یہ جو ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بار بار بات کی جا رہی ہے، فواد چودھری صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی وہ ذرا آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. فواد چودھری جنہوں نے کہا کہ جناب مسعود مجید، انہوں نے ایک نام لیا ایم پی اے، ان کو ترکی بھیج دیا ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے. لیکن سب سے جو پازیٹیو چیز اس میں سب معاملے میں دیکھنے میں آئی ہے نا، وہ چودھری شجاعت حسین کا وہ بیان ہے. وہ کہتے ہیں جس کا مینڈیٹ ہے بھائی اس کو بننے دو، حکومت بنانے دو. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر یہی چیز سارے سیاستدان اس بات کا احترام کرے، ساری جماعتیں اس بات کا احترام کریں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ دیے ہیں، اگر وہ اسمبلی میں پہنچ رہا ہے، حکومت بنا رہا ہے، تو اس کو کرنے دینا چاہیے. بڑی یہ زیرک سیاستدان ہونے کی ایک نشانی ہے اور گفتگو ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہاں پر کی ہے. اور ضرورت بھی اسی میچورٹی کی ہے جو کہ ہمیں اس وقت پالیٹکس میں دیکھنے میں کافی زیادہ کم نظر آ رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ تجزیہ کار اور اینکر پرسن بیورو چیف اسلام آباد خاور موجود ہیں. ان سے تمام تر سچویشن پہ تجزیہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم خاور، ویلکم ٹو باخبر سویر اینڈ ویری گڈ مارننگ. خاور، یہ جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کی گونج پھر سے سنائی دینے لگ گئی ہے، اور مسلسل ایک دوسرے پر الزامات کے سلسلے بھی جاری ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور ادھر سے اب نون لیگ نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ان کے پاس بھی ٹائم ہوگا، مطلب ابھی ٹائم اتنا بچ گیا کہ کچھ ایسی کوئی سازش بھی ہو رہی ہو تو کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں، سیاست کے وقت ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور سیاست میں ہر وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کل انتخاب ہونا ہے چیف الیکشن چیف جو ہے منسٹر پنجاب کا، تو اگر 10-11 بندے جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہاؤس میں نہیں جاتے اور ہم ہاؤس کے ممبرشپ سے استعفیٰ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے نمبر گیم بالکل الٹ ہو جائے گی. اور بلکہ مزے کی بات ہے جنہوں نے پہلے وفاداریاں نہیں چھوڑی خاور، تو اب ان سے وہ اب کیا وفاداری چھوڑیں گے؟ ایک طرف یہ بھی تو نیریٹو آ رہا ہے نا. دیکھیں وہ ریٹ بڑھ گیا نا، جس طرح کل فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ جب نظر آیا کہ ایک واضح اکثریت ہے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے پاس، کیونکہ 178 پی ٹی آئی کے ہیں، 10 کاف لیگ ہیں، 188 ان کی ٹوٹل جو تعداد موجود ہے پنجاب اسمبلی میں، 186 ان کو چاہیے. ویسے بھی یہ رن آف الیکشن ہے تو میجورٹی چاہیے، 186 کا ممبر بھی یہاں پہ وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، تو میجورٹی تو ان کے پاس موجود ہے. اب اس میجورٹی کو آپ نے اس اکثریت کو اقلیت کے اندر کنورٹ کرنا ہے، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے بیان سنا، اس کے بعد عطا تارڑ صاحب بھی موجود ہیں، ظاہر بات ہے ایز اے وزیر داخلہ ان کے پاس طاقت ہے، تمام ذرائع موجود ہیں. تو ماضی میں ہم نے دیکھا چونکہ پنجاب کی ایک ہسٹری رہی ہے، اور خاص طور پر نون لیگ کی ہسٹری، وہ چھانگا مانگا والا مشہور زمانہ جو واقعہ بھی آپ کی نظر میں ہے، تو آپ نے 8-10 بندوں کو یہ اغوا کرنا ہے نا، تو وہ اس حوالے سے ان کی مہارت تو ہے. لیکن اب جو حالات و واقعات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اس وقت، ظاہر ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے لوگ
लाहौर के अंदर मौजूद है, वो भी वहाँ पे माल रोड के ऊपर एक होटल के अंदर उन्होंने सारे लोगों को अपना इकट्ठा किया हुआ है। तो आइंदा 24 घंटे काफी अहम है। एक चीज तो बड़ी बात ये तो आपका तज्जिया हो गया। अब चूंकि आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इत्तलात आपके पास क्या है, क्या होने जा रहा है? और ख़ास तौर पर उमर फारूक एक MP हैं, कल पावर प्ले प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, इंकशाफ कर रहे थे कि मुझे धमकियां तक दी जा रही हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है? जी, इन्फॉर्मेशन ये है कि बड़ी उम्मीद थी आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो काफ लीग को किसी न किसी तरह, खास तौर पर चौधरी शुजात साहब को उनके बेटे चौधरी जो सालिक हैं उनके जरिए कोई माइल कर लेंगे। वो एक खत का भी आपने जिक्र सुना होगा कि वो इस तरह खत शत लिखवा लिया जाएगा जिसके जरिए ये एक डायरेक्शन दे दी जाएगी काफ लोग के जो लोग हैं उस दिन जो हाउस से गैर हाजिर रहेंगे। कोई कानूनी नुक्ता है, जाहिर है वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अगर वो इस तरह की डायरेक्शन दे देते तो ये बड़ा एक मसला पैदा हो जाना था, खासतौर पर काफ लीग जो दोनों इत्तेहाद है, PTI काफ लीग। फिल वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तस्वीर बड़ी वाज़ेह है, अक्सरियत मौजूद हैं, लोग इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं और परवेज इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन मैंने जिस तरह कहा ना कि अब बहुत ही कोई गैर मामूली वाकया ही इस सारी की सारी जो इक्वेशन है, ये सारी की सारी सूरत बन रही है, उसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली ला सकता है। लेकिन जिस अंदाज से आपने देखा कल रात को भी लाहौर के लोग निकले, आसिफ अली जरदारी साहब जो कि लाहौर के अंदर मौजूद हैं, उनके हवाले से खबरें भी आ रही हैं। माजी में भी हमने देखा सिंध हाउस के अंदर जिस तरह जो मंडी लगी बकौल PTI के नोटों की तकसीम, आपको पता है बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रही है। लेकिन हमारी इतला जो इन्फॉर्मेशन है एज ऑफ नाउ जो है चौधरी परवेज इलाही साहब जो है चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उनके रास्ते में कोई बड़ी रोक रुकावट नहीं है। लेकिन जो एक बड़ी हकीकत इस वक्त हमारे सामने वो ये है कि वफाक और पंजाब में एज ऑफ नाउ नून लीग की हुकूमत है। कोशिश उनकी है, इसीलिए जो है हमजा शहबाज ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अदरवाइज थोड़ी सी भी एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स वो कर रहे होते तो जो ही पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आए थे। और आपको याद होगा इससे पहले हमजा शहबाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश हुए थे। वहां से पेश होने के बाद कि जी ज़िमनी इंतखाबात में जो भी पार्टी जीतेगी उसका ये हक होगा पंजाब के अंदर वजारत आला का और मैं उसको मनोन एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन वो अब कौन से मुहरकात है जिसकी वजह से वो इस जिद पर जो अटे हुए हैं कि जी मैंने ये इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है उसके हिसाब से तो अब कोई वजह नहीं बन रही कि वो वहाँ पे वजारत आला के इस मसले के ऊपर बराजमान रहे। इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन जाहिर है जरदारी साहब हमारी सियासत के PhD हैं, अब वो ये PhD। लेकिन खावर चीज ये भी समझ में नहीं आ रही कि जरदारी साहब हिमसेल्फ इज सो, मतलब उनको इतना है कि जी हमजा शहबाज सियासत में रहे, इसलिए वो जो है वो पैसा, जैसे सिंध हाउस वाली हॉर्स ट्रेडिंग की बात हम सुन रहे हैं कि वो हमजा शहबाज को इक़्तिदार में रखने के लिए, सिमशिप उसकी बरकरार रखने के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो उनका इतना बड़ा क्या स्टेक अगर देखा जाए उनके लिए तो अच्छा है कि अगर चले नून लीग की जो वो हुकूमत है वो चली जाएगी और बाद में वैसे भी जो इतने सख्त उनको फिस्कल डिसीजन लेने पड़ रहे हैं तो उनको तो आगे इलेक्शन में ये काम करेंगे कैंपेन के लिए। कमाल करती हैं आप भी माशाल्लाह। इस वक्त उनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी साहब की वो ये है कि वो अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं। तो उनकी इस वक्त इंटर्नशिप चल रही है। इंटर्नशिप आपको पता है कि आम हालात में जो स्टूडेंट्स को 3 महीने की मिलती है, अभी मेरे ख्याल में 100 दिन पूरे हुए हैं, थोड़ा 100 दिन हो गए हैं। अब वो इंटर्नशिप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ज्यादा इंटर्नशिप हो जाए ताकि जो है ना उनको वो जो भी रमूजे हैं खासतौर पर इंतजामात सियासत के जो है जो ऊंच नीच ताकत के ऐवानों के अंदर वो अच्छी तरह सीख लें। तो वो यही उनकी ख्वाहिश है। PDM का हिस्सा है वो मदिहा इस वक्त जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है। लेकिन खावर हमें भी पता है जब इलेक्शन हो जाने तो इन तमाम तर पार्टियों ने साथ थोड़ी इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने तो एक दूसरे के खिलाफ ही वोट लेने हैं ना। नहीं, अब हालात ये पैदा हो चुके हुए हैं कि मिलके ओके वो ये हालात ये पैदा हो चुके हैं। उनको ये नजर आ रहा है कि आपने देखा नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक वाज़ेह तकसीम है। एक तरफ इमरान खान खड़ा है और दूसरी तरफ 14-15 पार्टी जो इकट्ठी खड़ी है। और इसके बावजूद भी पंजाब में नून लीग की हुकूमत, नून लीग की वहाँ पे पॉपुलैरिटी, आपको पता है हमने तो ये बताया जाता था कि अभी PTI को वहाँ पे उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। इस सब के बावजूद अगर इमरान खान जो है ज़िमनी इंतखाबात जीतता है
उनकी वजारत आला उनसे छीन लेता है, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही। अब इनको सबको ये नजर आ रहा है कि अगर हम इकट्ठे नहीं रहे तो इमरान खान हमें खा जाएगा। सर्वाइवल की जंग है। ठीक है खावर घुम्मन, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ ना सिर्फ तज्जिया किया बल्कि आपने अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो भी आपने शेयर की। तो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।